5, 4, 3, 2, 1. Okay. Please come back to your places. Good job, everybody. Good job. It's nice that you all moved out of your places. అందరూ కొత్త వాళ్ళని కలిసారని అనుకుంటున్నా. ఐ థింక్ ఈ టైంలో కొంతమంది కొత్త న్యూ ఫ్యామిలీస్ కూడా వచ్చారు. సో ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్. Okay, settle down. Okay. Okay, ready? Okay, I have all the tickets here inside this cup. So, mana president garu ekkada unnaru? I'll ask him to pick the first raffle. Okay, president garu తీసుకున్నారు first raffle ticket. Okay, the number is 00050. 00050. Okay, give a round of applause. Okay. Here we go. భూపతి గారు What's your name? చెప్పాలి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. Okay, can you speak Telugu? తెలుగు వచ్చా? ఓకే, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటావా? ఇంగ్లీష్ అన్న కాదు. Guys, Param is talking. What's your name? My name is Param. Which grade are you? Grade 3. Okay, he is the son of Bhupati garu and Jayanti garu. And whom did you talk? ఎవరితో కొత్త వాళ్ళతో మాట్లాడారు? ఎవరు? Rishi. Okay. Rishi ఎవరు? Who is Rishi? Okay, ఒకసారి నిల్చుంటావా? Can you just stand over? Yeah, you can just stand. Okay. And what is he? Which grade is he? He's in grade 1. He's from which city? Granted. Mississauga. Rishi, where are you from? Milton. Okay. Not bad. Good job. Let's give a hand to Param. Okay. He made a new friend, so I'm going to give him a goodie bag. Come on, Param. Okay. Enjoy, Param. Okay. Next. Okay. Then I want Arnold uncle to just pick one, please. Okay. Okay, it is 00097. 97. Yavardi. 97. 00097. Lera bro. Last call 00097. Okay. Uncle Incognito. Okay, 00086. 86. Okay. Okay. So we game starting up. You guys were not there. Okay. What I'll do is I'll give a chance to the people who are there for this game. I'll put your thing again back in. Next game, right? Because we did a game before you guys came, so I want to give others a chance to do that. Okay. Let me randomly pick something. It is 00005. 5. Perfect. Did you play the game? Did you
which city he's from? Okay, which grade he is? Okay, but at least you tried. Still, I'll give Rishi. If you want to share with Ali, you can do it. Okay. Okay. Can I get So we had two Rishis, right? The other guy's name was also Rishi. I think it's a popular name these days. Okay. Thank you. Well done, Rishi. And next one, who's going to pick? Where is Akka? Rani Akka. Okay. Okay, wow. 0, 0, 0, 0, 0. And that is single number 2. Oh, second person. Second person who got it. 2, 2, 2. Okay, the same family again. I think we are blessed and lucky today, right? Okay, that's nice. I mimmali delicious kami Okay, okay, pay attention here. What's her name? Okay, wonderful. Round of applause for Gayatri. Here it is. You guys can share it. Okay, take care. Okay, wonderful. Was that interesting? Yeah, I have a lot of more raffles to go and we have a lot of prizes to give away too, okay? Let's keep doing that. Now we're going to sing Telugu song, okay? Telugu songs పాడుకుందాం మనం ఒక మెడ్లీ లా చేసాం అన్నమాట. So we want to sing. It's a very joyful song. ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే మాతో కలిసి పాడండి. By the way, I'm really proud of my team here. You got a lesson. అందరూ వినాలి, ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇక్కడ మన టీంలో ఉంది, ఇక్కడ మీరు స్టేజ్ మీద చూస్తున్నారు కదా, ఇందులో ఓన్లీ ముగ్గురు తెలుగు పీపుల్ అన్నమాట. దివ్య ఫ్రమ్ గుంటూరు, నిను ఫ్రమ్ గుంటూరు, రాకేష్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. కానీ ఏం చేస్తారంటే they learned singing in Telugu for all of us, okay? So Asim is from Punjab, Divya is from Punjab, and Alice and Pratik, they are from Maharashtra, and Peter is from Karnataka. So we have మొత్తం ఇండియా అంతా స్టేజ్ మీద ఉందనుకుంటున్నారు కదా. And we have Karen also at the back. She's part of our team and she's from Kerala. So we don't want to miss out on that as well. Okay.
you like the song? Okay, దీన్నే బైలా బీట్ అంటారు అన్నమాట. శ్రీలంకలో వెరీ ఫేమస్. So we're going on to the next program. Arnal will come and introduce the next part of our program. Thank you, Rakesh and your team. So wonderful. I hope you are all enjoying this evening. ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముందుండి నడిపిస్తున్న మన టాకా అధ్యక్షులు రమేష్ ముకుంద గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. Now we'll have a president's remarks by Ramesh Mukunda Thakar. కళ్యాణ్ అందరికీ శుభ సాయంత్రం. రాకేష్ చాలా చక్కగా క్రిస్మస్ కలర్స్తో తర్వాత ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివిటీస్తో అందరినీ ఎంగేజ్ చేశారు. రాకేష్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ముందుగా ప్రతి సంవత్సరం లాగానే మరి ఈ సంవత్సరం క్రిస్మస్ జరగడం కోసం మొత్తం డెడికేటెడ్గా కుటుంబం అంతా శ్రమించి ఈరోజు ఈవెంట్ కోసం అన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి రాణి గారు, మా స్పెషల్ కమిటీ చైర్మన్, వాళ్ళ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ అబ్బాయి, తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ అర్నాల్ గారు ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఈవెంట్కు వారు ముఖ్యులుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. వారికి మొదటగా కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు ఇక్కడ టాకా కార్యక్రమం జరగడానికి తర్వాత భోజనం కూడా ఉంది. సో మనకు అది నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవ్వడానికి స్పాన్సర్స్ యొక్క సపోర్ట్ వల్లనే ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. మా ముఖ్య స్పాన్సర్ అయినటువంటి రామ్ జిన్నాల లేరు, వారు మెయిన్ స్పాన్సర్ ఫర్ ఎంటైర్ 2024. తర్వాత మన ఇండియన్ బ్యాంక్, ప్రౌడ్ బ్యాంక్ అయినటువంటి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మన స్పాన్సర్, వన్ ఆఫ్ ద స్పాన్సర్, వారు ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పాన్సర్షిప్ కవిత అండ్ టీమ్. తర్వాత మా అసోసియేషన్ యొక్క ముఖ్యులు, ఫౌండర్లు అరుణ్ కుమార్ రాయన్ గారు, చారి సమర్కపుడి గారు, తర్వాత మా మల్లికార్జునాచార్య పదిర, తర్వాత తెలుగు అసోసియేషన్కు దాదాపు 35 సంవత్సరాల క్రితం పునాదులు వేసినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ సూరపనేని గారు, భాషా గారు, వారందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఉండడం చాలా సంతోషం. క్రిస్మస్ పండుగ అందరికి తెలిసి త్యాగానికి గుర్తు, సాక్రిఫైస్ అనేది ప్రతి ఒక్క ప్రీచింగ్లో చెప్పబడినటువంటిది. ఆ త్యాగం మన కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి ఆ విలువలను ఇక్కడ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అందజేయడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం అర్నాల్ గారు, రాణి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి క్రిస్మస్ వలన డెఫినెట్గా ఫ్యామిలీ అనుసంధానం పెరుగుతూ ఉంది. తర్వాత పిల్లలు, తర్వాత ఒకరికొకరు పరిచయం అనేది పెరగడం వలన పిల్లలకు కూడా మన విలువలు, తర్వాత త్యాగనిరతి, ఏ విధంగా జీవన విధానాన్ని కొనసాగించాలి ముందు అనేది అవి మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఏర్పాటు చేసి ఆ సందేశాన్ని అందరికీ పంపిస్తున్నటువంటి అర్నాల్ గారు, తర్వాత టాకా ముఖ్యంగా ఓన్లీ అసోసియేషన్ ఇన్ ఎంటైర్ నార్త్ అమెరికా. సో కెనడాలో అవర్స్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అసోసియేషన్. మేము రియల్గా కూడా ఏంటంటే క్రిస్మస్ సభ్యులు ఆ క్రిస్మస్ పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత బక్రీద్, భాషా గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, బక్రీద్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. మిగతా పండుగలు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఏది మిస్ అవ్వకుండా భిన్నత్వంలో ఐకమత్యం మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో దాని అన్నింటినీ కంటిన్యూ చేయడం కోసం తెలుగు అసోసియేషన్ తరఫున మేము ఎల్లప్పుడూ కృషి చేస్తున్నాం. అందుకోసం మీరు సహకరిస్తూ టాకా తెలుగు అలయన్స్ ఆఫ్ కెనడా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలకు ఈరోజు రాగానే
మీరు రావాల్సిందిగా ముందు జరిగే కార్యక్రమాలకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ జనవరి 11 రోజు మళ్ళీ సంక్రాంతి పండుగ ఉంది. ఆ పండుగ కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అర్నాల్ గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, అర్నాల్ గారు టైం ఇస్తే మన తెలుగు వారందరూ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ముందుకు కొనసాగిస్తూనే మన వివిధ రంగాల్లో ఎవరు ఏ రంగంలో మన వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందడానికి కృషి చేస్తూ ఉంటారో ఆ రంగంలో మన తెలుగు వారందరూ సహకరించాలనే కాన్సెప్ట్ మన తెలుగు అలయన్స్ ఆఫ్ కెనడా తీసుకొని రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఎక్కడ గ్రో అవ్వదలుచుకున్నారో అక్కడ వారికి సపోర్ట్ అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో మన మిస్సాగా ఈస్ట్ నుంచి ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేయడానికి మన తెలుగువారైనటువంటి కేశవ్ మాందాడి గారు వచ్చారు. వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారికి అందరికి మేము కూడా సహకరిస్తున్నాం. మీరు కూడా సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వారికి 2 నిమిషాలు మాట్లాడారు. అందరికీ నమస్కారం. అందరికంటే ముందు మేరీ క్రిస్మస్ అండ్ హ్యాపీ హాలిడేస్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మీకు అందరికీ, మీ కుటుంబ సభ్యులకు. ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు రమేష్ గారు, అరుణ్ గారు, చారి గారు, లక్ష్మి గారు, భాషా గారు అండ్ ఆల్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ హియర్, వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్. ఆయన రమేష్ గారు చెప్పినట్టుగా నేను ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఫర్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ నామినేషన్కు మిసిసాగా ఈస్ట్ కుక్స్విల్ నుంచి. If you are living in my riding, Mississauga East Cooksville, please reach out to me and help me, and I will never make you regret, and you will support a very good candidate. And ఇప్పుడు చాలా అవసరం ఉంది మనకు గవర్నమెంట్ మారడానికి. As you can feel that the whole country is looking for change in the government. Conservative Party, Pierre Poilievre is the real change that people are looking for, and we are happy to support him. And we look forward to your support. And thank you very much for giving me this opportunity. And again, I wish you all Merry Christmas and Happy Holidays and Happy New Year. Thank you very much. Thank you, కేశవ్ గారు. కేశవ్ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఏంటంటే, వాళ్ళు రైడింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే సహకరించాలన్నారు. నేను చెప్తున్నాను, ఏ రైడింగ్ లో ఉన్నప్పటికీ ఆ రైడింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళని రీచ్ అయ్యి తెలుగు వారిగా వారికి సపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాం. వారు గెలిస్తే మన తరఫున రిప్రజెంటేటివ్స్ పార్లమెంట్ లో ఉంటారు. గెలిచిన తర్వాత మా అందరికి కొట్టావాలో ఒకరోజు సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు అవకాశం ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ కేశవ్ గారు. నా అనదర్ 2 minutes, మీరు పొలిటికల్ అనుకోకండి, బట్ దే విజిటెడ్ అస్. ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆనర్ చేసుకోవాలి. మా రాకేష్ గోయింగ్ టు టేక్ అనదర్ 2 minutes. అండ్ ఇషాక్ గారు కన్జర్వేటివ్ పార్టీ తరఫున కేశవ్ గారు తీసుకొచ్చారు. ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎలెక్టెడ్ నామినీ, ఈజ్ కంటెస్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ రైడింగ్ వేర్ వీఆర్ రైట్ నౌ. ఇట్స్ మిస్సాగా సెంట్రల్. Ishak ji, welcome and please. Thank you very much, Ramesh bhai. Hello everybody. How's your evening going? Yeah, good. Very good. Thank you very much. Thank you so much for having me here. My name is Mohammed Ishaq. I am a conservative candidate for Mississauga Centre riding, which is basically we are sitting in Mississauga Centre right now. So as my brother Professor Keshav Sahib he said, today we really need your help. We need every single vote. We need your families, friends' help. Please help us today, and we promise that tomorrow when we go in the parliament, we will always keep you in our hearts and minds. We will always remember you that you supported, and we will be your voice in the parliament. You will never regret that you supported us. Once again, it's really clear and honor to be here. Merry Christmas and Happy Holidays, everybody. Thank you so much again. Thank you, Ishaq. ఇప్పుడే మన ఫౌండర్, ఇంకొక ఫౌండర్ శ్రీనాథ్ గుంటూరు గారు వచ్చారు. వెల్కమ్ శ్రీనాథ్. అండ్ ఇషాక్, డెఫినెట్లీ we are going to spread the word in our community and support you. We wish you good luck, all the best to both of you, and thank you.
తర్వాత మరొకసారి నా తెలుగు అసోసియేషన్ కాబట్టి అధ్యక్షునిగా నేను తెలుగు తప్పనిసరిగా మాట్లాడాలి, అందుకని తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా. ఎవరైనా దయచేసి తెలుగు రాని వాళ్ళు ఉంటే నన్ను క్షమించగలరు అని తెలుగులో చెప్తున్నాను, పక్కన వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి. అండ్ అర్నాల్ గారు అండ్ రాకేష్ అండ్ రాణి గారు, రాకేష్ అండ్ టీమ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ విత్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. Once again, Merry Christmas to everyone. Happy holidays. Thank you, Ramesh garu. Thank you very much, Taka, for your continuous support for celebrating Christmas. If I am not mistaken, Taka, the only organization in North America celebrating Christmas every single year. So this is a special organization in entire North America. We thank Taka, and I am very proud to be part of the Taka for so many years. So we'll continue with our program. We'll have a small skit by the Rakesh team, and then we'll have some carols. Okay, skit అంటే this is ongoing thing అన్నమాట. మనకి ఒక థీమ్ వాట్ ఇస్ క్రిస్మస్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. we are doing a skit. ఇందులో ఏం చేస్తాం అంటే we try to interview different people. Three different people, a working mom, a father, a dad, and a young boy. We're going to interview ముగ్గురిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో క్రిస్మస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వర్కింగ్ మామ్, దట్స్ మై వైఫ్. I will call her on stage. Okay, let's interview her. Okay, it's all staged. Okay. Hi బాబు. హాయ్ రాకీ. ఏంటంత హడావిడి కనిపిస్తున్నావు? మొత్తం అంతా టెన్షన్ అయిపోతాయండి. అరే బాబోయ్, చాలా చాలా పనులు ఉన్నాయి. అసలు ఏంటి టెన్షన్ ఏంటి అలా అంటారు? బోలని పనులు ఉన్నాయి నాకు అసలు. బట్ ఇట్స్ మోస్ట్ వండర్ఫుల్ టైమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కదా, ఆబ్వియస్లీ. సో బిజీగా ఉన్నా లేకపోయినా బిజీగా ఉన్నట్టుగానే నటించాలి కదా. ఓ, అయితే బిజీగా ఉన్నట్టు నటిస్తున్నావా, నిజంగా బిజీగా ఉన్నావా? అయ్యో అలా కాదు, ఆయన మామ్ అండ్ వర్కింగ్, సో ఆబ్వియస్లీ బిజీగానే ఉంటారు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా అసలు మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వస్తున్నారు, వాళ్ళందరికీ ఫుడ్ చేయాలి, ఇల్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇల్లు క్లీన్ చేయకపోతే ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ 4 వంకలు కడతారు. బాబోయ్ అసలు ఎవరితో పడలేము బాబోయ్. చాలా బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేయాలి, చాలా చాలా పనులు ఉన్నాయి. అసలు ఇంటికి వచ్చేస్తున్నా, స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంది రోజు. డెకరేషన్స్ చేశారా? చాలా డెకరేషన్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. డెకరేషన్స్ చేయాలి, లైట్స్ పెట్టాలి. బాబోయ్ ఏమో అసలు గుర్తు చేయకండి బాబోయ్, నాకు హెడేక్ వచ్చేస్తుంది. చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉన్నట్టున్నారు. కానీ క్రిస్మస్ అంటే పీస్, జాయ్, కామ్నెస్ అంటారు కదా, కానీ నీలో ఏం పీస్ కనిపించట్లేదేంటి? పీస్ పీస్ అదే గ్రీన్ పీసే కదా. గ్రీన్ పీస్ పులావ్, ఇంకా గ్రీన్ పీస్ తో సూప్ లా చేస్తారు. గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. క్రిస్మస్ థీమ్ అంటేనే రెడ్ అండ్ గ్రీన్, సో గ్రీన్ తో చేస్తాను గ్రీన్ పీస్. పీస్ అంటే ఆ గ్రీన్ పీస్ తినే పీస్ కాదు. పీస్, లవ్, జాయ్, హ్యాపీనెస్, దాని గురించి అడుగుతున్నారు. రాకీ దాని గురించి ఎలా అడుగుతారు రాకీ? మీరు అసలు మామూలు పీస్ గురించి మాట్లాడటం, ఆలోచించడానికి అసలు టైం లేదు. అసలు అయినా మీరు నన్ను ఎందుకు పిలిచారు? అసలు నేను చాలా చాలా బిజీగా ఉన్నాను. ఓకే గైస్, ఐ హావ్ టు గో. మెరీ క్రిస్మస్ ఎవ్రీవన్, ఐ నీడ్ టు గో. Okay, that's working mom's perspective of Christmas. తను చాలా బిజీగా ఉందంట. అసలు ఇంట్లో డెకరేషన్స్, మళ్ళీ అత్తగారు ఇంటికి వచ్చారంటే ఊరుకోరు కదా, ఏదో వంటలు పెడతారు. సో షీఈస్ ఆల్ స్ట్రెస్డ్ ఫర్ క్రిస్మస్. బట్ ఈస్ దట్ రియల్ క్రిస్మస్? ఈస్ దట్ వాట్ క్రిస్మస్ ఫర్? We'll keep seeing and understand finally what the real Christmas is and what it gives us. Okay, ఇప్పుడు one more carol. Pratik and Alice will lead us in మనకి carol, ఒక carol పాడతారు. Team also will come along. వాళ్ళని జస్ట్ తెలుగు ప్రోగ్రామ్ అన్న హిందీలో పాడమని చెప్పాను to make it easy for them, and they're going to sing Christmas
song in Hindi.
singing. Thank you very much. Now I would like to invite our Founders Committee Chairman, Mr. Arun Kumar Nayan garu, to give Christmas wishes. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. టాటా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న క్రిస్మస్ సంబరాలకి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి వెల్కమ్ చెప్తూ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు విష్ ఎవ్రీవన్ మెరీ క్రిస్మస్. Christmas is a unique festival in the sense there are many festivals, many religions celebrate many festivals, but Christmas has a unique place in the history. The reason being, it comes at the end of the year. Maybe it falls as an auspicious thing because year long Jesus Christ takes care of your family, yourself, everyone. So this is the time where you can thank Him for all the good things He is doing for you. And there are few preachings which I follow. Although I am born as a Hindu, but I follow a few of the things from Islam, few of the things from Christianity. The good preachings. There are good things in all the religions. It's good to take some things. The most important three things I was fascinated by Christianity is 1, love, 2, forgiveness, 3, compassion. When you love a person, what else other person? If you smile and love a person, ప్రేమిస్తే పోయేదేముందిరా తిరిగి ప్రేమిస్తారు. మిర్చి మూవీలో చూసాను. సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ యూ లవ్ ఎ పర్సన్ విత్ హార్ట్ ఫెల్ట్, యూ విల్ గెట్ బ్యాక్ దట్ లవ్. నెంబర్ 2, forgiveness. That is the biggest virtue an individual can possess. If you have the ability to forgive anyone in your life, you will be the world's best human being on this earth, because it's not easy to forgive everyone. So if you are forgiving anyone, you are a blessed soul. So that's what Jesus Christ told you. And do the things you like with compassion. I'm close to 60. I do things with passion. Because in compassion you have a passion. If you want to do anything that's in your heart, go and do it. Enjoy. When there are Taka events, when I was president, Chari was telling Arun, you are the president of the Taka, you are not supposed to dance on the stage. I said, I don't care, Chari. I have that in me. I'll go and dance. That's my passion. That's the compassion. Everybody, kids or elders, age is just a number. Okay? This life is short. You don't know what you will be in your next life. So do with compassion. Develop a passion. Do the things which you want to do. Don't think what others think of you. With these short things, I just want to thank especially Arnold Garu and Rani Garu for organizing Christmas event from last 8 years or 9 years. Chari and Ramesh Garu, you both should thank me. Why I tell you? Thank you. Yeah, thanks. I take that. The reason I tell you, we used to celebrate Christmas. Taka used to celebrate around 20 years, starting to 15 years back, where Mary, Garu and Phillips used to help us. We did in North York and Scarborough twice. Later we had a pause for 3-4 years. We didn't do that. I met Arnold. I have little favoritism towards him because I play cricket and he is the ICC panel umpire, which we feel proud of you. When I met him, I told Arnold come into the BOT team. That's the year when he came. That's what we started back Christmas. From that year onwards, we're doing Christmas every year. And a big thanks goes to this gentleman here, Rakesh, who always lightens up. Because I'm being honest, don't take me otherwise. Some places, carols they sing in a very, very religious way. People sometimes they feel good, but I'm not hurting anybody. But when this gentleman comes and sings carols, my foot taps. He is such a brilliant. And the last song, one of the friends asked me to meet one new person. I met one gentleman from Chandigarh, and he is brilliant on guitar, and this particular song is brilliant. Kudos to all your team. And I want to thank all the sponsors of the Taka and EC team, BOT team, FC team for making this event every year. Thank you very much. Have a blessed Christmas and happy holidays.
నేను చూస్తున్నాను ఎవరు సైలెంట్గా ఉన్నారు, ఎవరు వెల్ బిహేవ్డ్గా ఉన్నారని. కొంతమంది కిడ్స్ అక్కడ కొంచెం నాయిజీగా ఉన్నారు. కాకపోతే I have seen the pouch of candies I have, okay? It's not from Halloween, okay? It's freshly bought for you guys. So I'm first giving away for 4 kids. One is Aishu, she is very silent and calm. Come pick up something. Okay, quickly. Run. Okay, pick up. Okay, 2. Okay, and the boys here, 4 of you are very quiet and calm. Come. 2 each. Come on. Good boys. Go. Okay, no, quite కూర్చుంటే ఇస్తాను, okay? But you came all the way. Okay, so kids, you're watching, right? Be quiet, just hold back and be yours, okay? Thank you. Thanks, Arun garu. Thank you very much for your wonderful Christmas message. I never forget that you invited me to join the BOT, and he also honored me in Sankranti, giving, facilitated me for highest achievement in cricket. I never forget that moment. Thank you so much. ఇప్పుడు ఈరోజు ఏర్పరచబడిన బైబిల్ పఠన భాగాన్ని ఇద్దరు మనకు చదివి వినిపిస్తారు. ముందు ప్రసాద్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. 2 భాగాలుగా చదివి వినిపిస్తారు. మొదట ప్రసాద్ గారు, తర్వాత శ్రీమతి దివ్య గారు. ఈరోజు నేను బైబిల్ నుంచి ఐసయ్యా చాప్టర్ 9 అధ్యాయం 9 2 వాక్యాలు చదవాలనుకుంటున్నాను. మొదటి వాక్యం 6వ నెంబర్. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మన కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండదు. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయ్యకు అధిపతి అని అతని పేరు పెట్టబడింది. వాక్యం 7. ఇది మొదలుకొని విధి లేకుండా దానిని వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించిన న్యాయము వలనను నీతి వలనను రాజ్యమును స్థిరపరచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్య పరిపాలన చేయను. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా. యెహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చు. హ్యాపీ క్రిస్మస్. రెండవ పాఠ్య భాగాన్ని అను రోహిత్ గారు చదివిస్తారు. హ్యాపీ క్రిస్మస్ అందరికీ. ఈ దినమున ఏర్పాటు చేయబడిన సువార్త పాఠము లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 20 వరకు చదువుతుంది. ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్య వ్రాయవలనని కైసరు ఔగస్టుల వలన ఆజ్ఞ ఆయను. ఇది కురేనియా సిరియా దేశమునకు అధిపతి అయి ఉన్నప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య. అందరూ ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడటకు తమ తమ పట్టణములకు వెళ్ళింది. యోసేపు దావీదు వంశస్థులోని గోత్రములోను పుట్టినవాడు కనుక తనకు భార్యగా ప్రదానము చేయబడి గర్భవతి అయి ఉండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు గలిలియాలోని నజరేతు నుండి యూదయలోని బెత్లెహేము అనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్ళెను.
వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండెను కనుక తన తొలిచూలు కుమారుని కని పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టి సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను. ఆ దేశములో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో నుండి రాత్రి వేళ తమ మందలు కాచుకొని చుండగా ప్రభువు దూత వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచెను. ప్రభువు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరు. అయితే ఆ దూత భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు. ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు. దానికి ఇదే మీ కానవాలు. ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టెలో పండుకొని ఉండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పాను. వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిష్టులైన మనుష్యులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగును గాక అని దేవునికి స్తోత్రము చేయుచుండెను. ఆ దూతలు తమ యొద్ద నుండి పరలోకమునకు వెళ్ళి తరువాత ఆ గొర్రెల కాపరులు జరిగిన ఈ కార్యమును ప్రభువునకు మనకు తెలియజేయించున్నాడు. మనం బెత్లెహేము వరకు వెళ్ళి చూతుము రండని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకొని త్వరగా వెళ్ళి మరియను యోసేపును తొట్టిలో పండుకొని ఉన్న శిశువును చూచి వారు చూచి ఈ శిశువును గూర్చి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసి గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పిన సంగతులను గూర్చి విన్నవారందరూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడేరు. అయితే మరియా ఆ మాటలన్నీ తన హృదయంలో తలపోసుకొనుచు భద్రము చేసుకొనెను. అంతటా ఆ గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్లుగా తాము విన్నవాటిని కన్నవాటన్నిటి కూర్చి దేవునికి మహిమపరచుచు స్తోత్రము చేయుచు తిరిగి వెళ్ళారు. ఇంతటితో నేను మాట్లాడుతున్నాను. Now we'll have a small skit by Rakesh and team. It's only a few minutes. Then we'll have a Christmas message by Dr. Reverend Rani Mandela. Teenagers a hand as they come to ministry.